परस्पर को अपेक्षा करी जन जन को चांस दे पड़ माथ्यू पुस्तक 25 पर्व 3-5 निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय रे निज निज सहित तैल नेले नाही मात्र सुबुद्धि माने आपणा आपणा प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले बरक आसीबार विलंब होते समस्ते ढुलाऊ सोई पड़िले किंतु अधरात्र रे एही देख बर तांका संगरे साक्षात करबा को बाहर एपरी कोलाहल हैला। धन्यवाद। आर आलोचनार ना कोटी करिछु मो उल्टा कथा कोटी कोन आमे प्रचलित भाव में शुणुछु कोन बोली सोइला पुअर भाग नाही मात्र मु कहबी सोइला पुअर भाग अछि प्रेज द लॉर्ड सोइला पुअर भाग अछि उठे खाइबा को बापा मां दियंती से न उठिले बापा मां खाई परिबे नाही परमेश्वर ताठारो कोटि गुण रे तांगो पिला मान को खोइबा को चाहंती पियाबा को चाहंती पेशाब करबा को चाहंती प्रिय भाई बड़ माने तेणु सोइला को भाग नाही कथा अछि भाई बोले प्रमाण अछि किंतु आज कहबी सोइला पुअर भाग अछि जणो पांच कन्या सोई पड़े उठे कि प्रभु देखा दे सनको चांस मिला उठे ए भरी कोलाहल हैला जे से माने उठिबा को बाध्य आउ रेडी थेबारो सोइला पुओ हेबारुछि सोइला निर्बुद्धि हे परले हेबो नाही एपरि शयन दरकार नाही गुटे जोड़े कहूछि सुनंतु एपरि शयन दरकार नाही एपरि निद्रा एपरि शैवा पुओंकर भाग नाही कोपरि शैवा पुओंकर भाग नाही ठीक है सुनंतु विचार बता 4 पर्वर 21 जय प्रभु अनंतर हेबरर भाज्या जाय तंबुर गति देखो वो हातोड़ी हातरे ले धीरे धीरे ताहा पाख को जाई ताहार कर्ममूल रे सेही मेघ मारते ताहा फुटी भूमि की गला कारण से घर निद्रा रे थिला। प्रिय भाई बहन माने एई परी निद्रा रे सोइथबा लोकंगर भाग नाही जानि तंदु किंतु को परी सोइबा लोकंगर भाग अछि ता हम कहूची आपन को ए परी सोइबा लोकंगर भाग नाही प्रथम शमूएल 26 पर्वर 12 पुट साउलंकर मस्तक पाखरो वर्षा ओ जलपात्र नेले ओ सेमाने बाहरी गले मात्र समस्त निद्रित थिबारु केही ता देखिला नै कि जानिला नै कि केही जागिला नै कारण समस्त निद्रित थिले जेहेतु सदा प्रभु सेमानंको घर निद्राग्रस्त करिथिले। प्रिय भाई बहन माने एई परी भाबरे जो माने सुअंती से मानकर भाग नाही जहाँ से मानकर अछि बरम दरकार पड़े से मानकर हाथरू पड़े जीव जहाँ से माने पाइचंती जल पात्र हेउ खड्ग हेउ दरकार पड़ले से माने ठारू निया जीव किंतु पाई परिबे नाही को प्रकार निद्रा लोक माने पाई परिबे नहीं आ गोटे कथा सुनतो आपनकर एफळी निद्रित लोक माननको 56 विषयर 10 पद इमान को पई भाग नाही ताहार प्रहरी गण अंध प्रहरी गण जो प्रहरी माने मंडल को प्रहरा देउचंदी जो प्रहरी माने मानंचल को प्रहरा देउचंदी से माने जेबे अंध हेबे आ सुनंदु से समस्त ज्ञानहीन से समस्त घुंगा कुकुर से माने भूखी पारंती नाही से माने स्वप्नदर्शी निद्राळु धुलाइबा को सुख बांधी गिरजा घर हेउ पुलपिट हेउ जोठी हेउ गाड़ी भीतर हेउ पुलपिट प्रहरी माने जो प्रहरी माने निद्रित निद्रा को भल बांधी धुलाइबा को सुख बांधी से माने अंध भूखी पारंती नाही भॉइस भूखीबा भॉइस नाही दमन करि परिबे नाही भूल डॉक्ट्रिन को धरि परिबे नाही दमन करि परिबे नाही ए गुंगा कुकुर माने कोन करिवे सेही भली निद्रा रे निद्रित लोकंगर भाग नाही
पुणी शुणु हितोपदेश 19 पर्व 15 पद एपरि निद्रा निद्रित लोक मान भाग नहीं आलस्य घोर निद्रारे पकाए थैंक यू आलस्य बाइबल को भित्ति करे ध्यान करबा पई ता भीतर बाहर करबा पई रहस्य चाखिबा पई आमे आलस्य बाइबल खोली पार पिला पिला छोट पिला माने बाइबल खोलचंती फटाफट किंतु आमे खोली पारो आमे निजे जानो जे आमे खोली पारो आपण बुझन बड़ लोक माने निजे जानो जंती खोलला भितरे पिला माने खोली पडुचंती खोलला भितरे आ गोटे रेफरेंस आ जाउची खोलला भितरे आ गोटे रेफरेंस आ जाउची बड़ लोक माने आ तणकी बाइबल बंद करी तुन पड़ी सुनबा छडा किछि ड्रामा आउ नाही केते समय इमते केते समय ए टैलेंट जीरो केते समय तेणु आलस्य घोर निद्रा रे पकाई जो निद्रा को पाउलो कहले एबे निद्रा रो जागृत हेबा ए निद्रा केबे एमान को पई भागो नाही जेणु प्रिय भाई माने को निद्रा रे निद्रित लोक मान को पई भाग अछि ता पदे कहूची सुनंदो ता मरे कहि विषय वस्तु को प्रकार निद्रित परम गीत 5 पर्व 2 प्रभु गौरव नाम धन्य हो मु निद्रित थिली हां मात्र मोहरर जागृत ऐसे की प्रकार मते सोई बारंदी निद्रा जाई बारंदी परमेश्वर को लोक माने मते निद्रा जिवे सत किंतु तार समय रे निद्रा भांगीबार अछि तार पीरियड में निद्रा जिबार अछि किंतु निद्रा भांगोनी प्रार्थना करियो भाई निद्रा भांगोनी उज्जवल हेई गले प्रार्थना जितकी हेबा कथा सेतिकी हेई पारो नाही पछंदी ए दुपळ रे अछंदी आपण किबा मो एमडी जड़ी जाउछंती एमडी मैनेज करि पकाउछु चाली छि काम चला धंदा संपूर्ण भाव रे सारी मारुछि प्रिय भाई बन्ने एपरि निद्रा रे तांको लोक माने निद्रित हेले हैं भाग पाइले केमते निद्रा टिके सुनिबो ताहा होची प्रकृत भाव में परमेश्वर तांको लोक मान को सोइबा को दियंती लेवी 26 पर्वर 5 जदी 5-6 हालेलुया आउ तुम मानकर शस्य वर्तन काल द्राक्षा संग्रह काल पर्यंत लागिबो वो द्राक्षा संग्रह काल बीज बपन काल पर्यंत लागिबो पुणी तुभे माने तृप्ति पर्यंत अन्न भोजन करिबो ओ आपना देश रे निर्भय रे वास करिबो आउ अभी देश रे शांति प्रदान करिबा तहिली तुभे माने शयन कले केही तुम मानको भय देखाइबो नाही पुणी अभी हिंसक जंतु मानको देश रे निरस्त करिबा जेणु अधराति रे सापोगी बाघोगी कि आउ कौन से प्रतिकूल शक्ति स्पर्श कर पारिबो नै प्रभु जमान को सुआंती प्रभु जमान को विश्राम दियंती आशीर्वाद करी सेही मानकर उठिबारे भाग अछि पुणी शुणु ए भली लोक मानक पई प्रिय भाई बहन माने निश्चित भाबरे परमेश्वर आशीर्वाद रखिजंती भाग रखिजंती जे परी कुहा जाए होशे 2 पर्व 18 जय सर्वशक्तिमान आउ से दिन भी से मानक निमंते क्षेत्रस्थ पशु ओ आकाशस्थ पक्षी ओ भूमिस्थ उरगामी जंतुगणर सहित नियम करिबे कोन भाई वो आंधी देशर धनु खड़ग वो युद्ध उशीर्ण करिबा आउ से मान को निरापद रे शयन कराइबा जेणु जो मान को परमेश्वर शयन कराउजंती निरापद रे से माने सोइबा पई जंतु मान को संगे नियम करजंती धनु दूर करजंती युद्ध दूर करजंती सेही पो सोइले मध्य भाग भलरे संतु मु आपन चेहरा को देखिबा चाहूँ भलरे मनोयोग कर लंबा हाय मारी केपकु सर्वटा बोलबा भलिया हाय मारबा दरकार नहीं बहुत दुखर विषय भलरे बोरी सुनंदो प्रिय भाई बहन जिहिजिकल 34-25 को प्रकार निद्रित लोक मान को परमेश्वर उठिले भाग देबा पे रेडी करि जंती आउ आंधी से मानक पक्षरे शांति रो नियम स्थिर करिबा आउ वो हिंसक पशुगण देशरु शेष करिबा तहिरे से माने निरापद रे प्रांत रे वास करिबे वो वन रे
ବନରେ ଶୟନ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ। ବନରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ପୁଅଙ୍କର ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ଉପରକୁ ଲମ୍ବା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ କଣ କଣ ସେଟା ପରି କହିବି। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ଚମତ୍କାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା କାହାର ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 12-13। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଦେଖିଲା। ତହିଁର ମସ୍ତକ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ। ପୁଣି ଦେଖ, ତାହା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତହି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ କଣ? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାହାକର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଆଉ? ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶୟନ କରୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଦେବା। ବେଶ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇ କଥା ହେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶୋଇବା ଜାଗା ଆମେ ତୁମକୁ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। କୋଉ ଜାଗା ସେଇଟା ଯାକୁବକୁ ଜଣା। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବ ଶୋଇଲେ। ସେଇ ଜାଗା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଉଠେଇକି ଦେବେ, କଣ ଦେବେ ଜାଣିନାଉ, ତାହା ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଉଛ ତୁମେ ସେଇ ଜାଗା ତୁମକୁ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର 12-14। ଯେତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ହାର୍ଡଲି କହିବିନି, କେବଳ ପଢି ଦଉଛି। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅବ୍ରାମ ଅତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ତହିଁଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ ଘେନି ସେହି ଦେଶକୁ ବାହାର ହେଲେ। ଯେଣୁ ସେ ଶୋଇଲେ ବି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳିଦାନ ଜାଗାରେ ଶୋଇଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ନିପାତ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 127 ଗୀତ ସଂହିତାର 1, 2, 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ସେଇ ଦେବା ନିଦ୍ରାରେ ଆପଣ ଶୋଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଳାପ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚି ବାଉଁଶରେ ଶୋଇଲେ ଆଳାପ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା ଆଉ ନ ପଢେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଦି 46 ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁନି 1-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୁବ ମିଶରକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ମିଶରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆଣିବା, ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବାର ସମୟ, ରାତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଇବ 33 ପର୍ବର 15 ପଦ ଦରକାର ପଡିଲେ 16 ପଦ ପଡିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ବେଳେ, ଶଯ୍ୟାରେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୋହରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଘୁମେଇବେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବେ। ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯେ ସାରା ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହନ୍ତି।
ରାତ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ନିଦ୍ରାର ରାତ୍ରି। ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ନ ପଢେଇ କହିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବର 5-6 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୋଲୋମନକୁ ରାତ୍ରିରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଶୋଇବା ରାତିରେ, ଦିନ ବେଳେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳାପକୁ ଓ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳାପକୁ ତଫାତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ସମୟର ଆଳାପ। ଆମର ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ରାତ୍ରିକୁ ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛୁ। ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଉଠ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଜଳ କରି ଢାଳିଦିଅ। କଣ ନହେବ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ରାତ୍ରିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଡାକ ଛାଡ଼ିବେ, କଣ ନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଉଠେଇକି ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବ 2-3 ଯଦି ହବ 4। ଏହି ସମୟରେ ଏଲିଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥିଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଦ୍ଧକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ କି ନ ରଖିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବନା ରହିତ ହେଇପାରେନି। ଯେ କୌଣସି ଭାବନା ଗୋଟେ ମନରେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚୁପ୍ ରହିବି। ନାନା ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଛି। ଚୁପ୍ ନଥିଲେ ବି ନାନା ଭାବନା ଅଛି। ଭାବନା ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ କରିବାଟା ହଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ଇଶାରା ଦେଲେ, ଧରି ପାରିବେ ନା ଆପଣ, ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ। ତେଣୁ ରାତି ସମୟରେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ କରି ତିଆରି କରିବା। ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆମ ଶୟନ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛୁ, ରାତ୍ରିକୁ ଆମେ କେମିତି କଟଉଛୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବ 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତହୁ ସେ ରତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା ଯିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦେଖ, ଏକ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ, ଉଠ ଭୋଜନ କର। କହିଲେ ସେ ଅନାନ୍ତେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଅଳ୍ପ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ, ଅଳ୍ପ ଏକ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପିଠା। ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ତଳକୁ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଉଠେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛି ଗଡ଼ିଥାଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହଠାତ୍ ଆମ ଘରେ କେହି ଉଠେଇବେନି, ଉଠିଲା ପରେ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଠେଇକିରି ଖାଇବାର ଅଛି, କାରଣ କାମ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଆହାର ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଆହାର କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଦୂତ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା କି ଅଟା ଚକଟିକି ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ତ ପୋଡା ପିଠା ହୁଏ ନା। ଚକଟିଲା ପରେ ନିଆଁରେ ପତ୍ର ପଲାସ ପତ୍ର 2 ପଟ ଦବେଇକି ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ ନା। ସେମିତି ପକାନ୍ତି ଆପଣ ପିଠା? ସେମିତି ପକାନ୍ତି? ସେମିତି ଯଦି ପକାନ୍ତି ତାୱାରେ ପକେଇବାର ଅଛି, ନିଆଁରେ ପକେଇବା ହେଇଥିଲେ ପଥର ଦେବାର ଅଛି। ଏତେ ପେରପେଞ୍ଚେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି କୋଉଠୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଆଣିଲେ, କଣ ହେଲା? ବହୁତ କଳ୍ପନାର କଥା ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପିଠା ଯେବେ ଖାଇକି ଉଠିଥାନ୍ତେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନ ତଳକୁ ଏଣୁ ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ହଁ। ପୁନର୍ବାର
ଖାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଲେ ମାନେ ବଡ ବିଜାର କଥା ଏଇଟା ନୁହଁ କି? ବିଜାର କଥା। ଉଠିବାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଠେଇବାକୁ ଟିକେ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଉଠାନ୍ତି ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ଉଠେଇବେ। ଧନ ବୋଲତେ ଧନ ବୋଲେ ରେ ବୋଲିବ ବାଧ୍ୟରେ। ଆଉ ତ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଛୁ କି ଉଠୁଛୁ ନାନା କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼। ଏଉତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଉଠ, ଭଜନ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତିରୁ ପଥ ଅଧିକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଣୁ କାମ ଅଛି ଆଗକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଲିଓ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବାର ଅଛି। କିଛି ଜବାବ ନ କଣ, ତୁ ଯା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବୁ। ମରଣ ବଡ ନାହିଁ, ଶୟନ ବଡ ନାହିଁ, ରାତ୍ରି ବଡ ନାହିଁ, କିଛି ବଡ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଶାରା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ଖାଇ 40 ଦିନ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ତ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ବାରମ୍ବାର ଶୋଇଲେ, ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଉ ତଳକୁ ଟିକେ ମା ଟିକେ ଟିକେ ମତେ ସେ ଉଠି ଭଜନ ପାନ କଲେ କଲେ ଆଉ ଓ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ବଳରେ ବେଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ ହରେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଗମନ କଲେ। କେମିତି ଚାଲିଲେ? ସେ ଖାଦ୍ୟର ବଡରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପିଠା। ମୁଁ କହିଛି ସଭାରେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମା ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାକରା ପିଠା ଖାଇବେ କି? ହଉ ଖାଇବି ବୋଲି 6ଟା କି 7ଟା ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଲି, 3ଟା ରଖିକି ବଡ଼କାଟା ଫେରେଇ ଦେଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଉପାୟ ଭାବି 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 ଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଣିଦେବି କି? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। 7ଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଠା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଣୁ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଲିଓ ସାରିତା ବିଧବା କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଠା ଆଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପିଠା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବ 16-17ରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟିର ଅଂଶୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇ ଦରକାର ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାକୁ ଯେବେ ପାଇବେ, ତାକୁ ଯେବେ ଖାଇବେ, ତାହାର ରକ୍ତ ଯେବେ ପାନ କରିବେ, ତାହାର ମାଂସ ଯେବେ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ। ଶୋଇଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ, ଶୋଇଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। କିଛି ବାହାନା ହେଲେ, ଏଲିଓ ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଚାଦର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦେହରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ କରି ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଦର କେବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଫିଙ୍ଗୁ ଫିଙ୍ଗୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକି କହିଲେ, ମୋର ବାପା ମା ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସି, ଯା ତୋର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବ, ବୁଝାବୁଝି କିଛି ନାହିଁ, ଯା। ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ କି? ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଘରକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଯିବ କଣ, ରହିବ କଣ? ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଗୋରୁକୁ ମାରି କାଠ ଚିରି ଭୋଜି ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଲିଓଙ୍କ ପଛରେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡକରା ପାଇଁ କୌଣସି କୌଣସି ଅମୀମାଂସା ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଚାକିରି ସରୁ, ପାଠ ସରୁ, ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ସ। ତତ୍କ୍ଷଣ ଜାଲ ସଜାଡୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତର ଜାଲ ଛାଡି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ତତ୍କ୍ଷଣ। ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡକରା। ରାତି ଅଧରେ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ ହେଉ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ପୁଣି କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା। ଜୁନସକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପଠେଇଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଗିଯିବା କଥା। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଗିଯିବା କଥା। ମୁଁ ତମକୁ ଚିନି ପାଇଁ ପଠେଇଲି, ତମେ ସୁଜି ଆଣିଲ। ଗାଳି କରିବେ ନା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ, ସେ ଜାହାଜ ବାଇବଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ କୋଉଠି ଯାଇନାହିଁ। ତ ସେ ଜାହାଜ ଯାଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଜାହାଜରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାହାରେ
जेबे श्रोता बंधु जेबे भाई भूणी माने आपण जाउछंदी भंगा जहाज रे ही चढ़िबे जानि थंदु तबे परमेश्वर कहिथिले काहे तंको जानिछथि निनिबी महानगर ର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁ ନା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏଇଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ଅଛି महानगरी विरुद्धରେ କହିବାର ଅଛି परमेश्वर जेहि गलगो जेरूशलेम विरुद्धରେ आपण मुख रख आमे भूल थिले भी अपराध थिले भी दुष्टता थिले भी टेका टेकी करतु नाही विपद अछि टेका टेकी कथारे टेका टेकी कथारे होइण बस ताहुली कलु सदा सदु पदेश ताहुली कलु सदा सदु पदेश टेका टेकी का मुहरे काकु करंतुनी टेका टेकी हुंतु बहुत विपद अछि हमर अभ्यास नै जूम रे बेले बेले जोग दिए जूम रे प्रार्थना करबा लोक धन्यवाद देखिए सुंदर प्रार्थना कलो एटा माने मोर एक्सपीरियंस रे मोर ध्यान रे नाही बहुत बहुत विरोध करबा पड़बा एटा छाड़िबर अछि हम वाक्य अछि प्रचार करि सरला उतरे मुहरे धन्यवाद देवाटा होची विपद को आपण चौथा पुस्तक लिखा 13 विपद जेणु से भली विरुद्धरे कथा कहिया भाई परमेश्वर आपन धराती रे डाकिबा को चाहुजंदी गले आउ जहाज रे गले तो गले सोई पड़िले आ परमेश्वर को विरुद्ध रे यात्रा करिबा वाक्य रे विरुद्ध रे यात्रा गले नित हेबाटा बड़ चिंतार विषय पाए आपण को भाई चिंतार विषय सोइले मध्य प्रभु ताको यूज करिबा को जाउछ सोइले ताको देखुचंती प्रभु गोटे जगह चुपचाप केते दूर दूर जाउछ प्रभु चुपचाप रहिले ताकू समुद्र रे पकाइबा पर्यंत प्रभु निरव प्रभु जदि तांको दर्शन करबे निरव अछंती आपण जय करिबा किछि असुविधा नै ठीक जेबे विपद आसला बेलको प्रभु चुपचाप सिंह गतरे पकाइला बेलको प्रभु चुपचाप नियारे पकाइला बेलको चुपचाप पकांदु देखबा प्रभु चाहते पकांतु हाँ पकाओनी बोली कहले से रक्षा अलगा पकेले न पड़ी बुलुथिबा रक्षा अलगा अछि ना हाँ सिंह गतरे पकादे से रक्षा अलगा सिंह गतरे रात जाक सोईतिला मद आराम सिंह सुनसान सेटा महिमा अलगा तेणु नीरव रहिबे प्रभु दरकार पड़े समुद्र रे पड़िला मध्य ताकू पुनर्बार डकरा आसिला प्रिय भाई बोल माने पुनर्बार डकरा सोईला लोकंग मध्य पुनर्बार डकरा पुणी कहबी सुनंदु दानिएल 8 वर्गर 17 19 कहिरे मो जे स्थाନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ସେ ସ୍ଥାନର ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ ଆସନ୍ତେ ମୁଁ ଭୀତ ହେଲି ଓ ମୁହ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ମାତ୍ର ସେ ମତେ କହିଲେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୁଝ କାରଣ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶେଷ କାଳ ବିଷୟକ ସେ ମତେ କଥା କହୁ ମୁଁ ଭୂମି ଆଡ଼େ ମୁଖ କରି ଘର ନିଦ୍ରା की କରେ कथा आज्ञा दूत कथा कहला बेलको आको निद लागिस घोर निद्रा रे सोई पड़ला हम हेले कोन बोलथांदो कथा कहला को आकु निद हसी कि चलो पड़ो ମାତ୍ର ସେ ଶ୍ୱାସ କରି ମତେ ଠିଆ କରାଇଲେ सरसगर क्या बोलाओ कथा होची ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖ କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା କାରଣ ଏହା ନିରୂପିତ ଶେଷ କାଳର କଥା जेम बसियो सोईला भी प्रिय भाई बोल माने उठेई प्रभु आलाप करबा को चाहुचंदी रहस्य देबा को चाहुचंदी बापा मां माने भाई भौणी माने रेडी होंदु समर्पण होंदु प्रभु आलाप निमंते प्रभु नाम रे गौरव हो परिश्रम दुनिया जिकर चारि पर्व एक रु चारि हम कथा पढंदु ଅନନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୂତ थैंक यू ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ कहउतले ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ମୋତେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ମନୁଷ୍ୟର ହଁ। ପ୍ରାୟ ଜଗାଇଲେ
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଯାଅ, ମତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣି ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ଶୋଇ ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଏକ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଉପର ତୈଳାଧାର ଓ ତହିଁ ଉପରେ 7 ପ୍ରଦୀପ ଅଛି, ଓ ତହିଁର ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦୀପର ନିମନ୍ତେ 7 ନଳ, ଆଉ 3ର ନିକଟରେ 2 ଜିତବୃକ୍ଷ ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତୈଳଧାରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତହିଁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କଣ? থ্যাংক ইউ। এতে নীতি উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্য প্রদান করিয়া পাই পরমেশ্বর বর্তমান বি আপনাଙ୍କ সাଙ୍ଗরে অছন্তি প্রিয় ভাই বোন মানে পরিশ্রম দেব। ଶୋଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କଣ, ଯୋଜନା କଣ, ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୋଇଲା ପରେ ଏକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନକୁ ରାତି ଅଧରେ ବାହାରିଥିଲା, ରାତି ଅଧରେ ଠିକ ସେ ଜାକବ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କେତେବେଳେ? ରାତି। ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭାତ ହେବାକୁ ଯିବାରୁ କହିଲେ ମତେ ଛାଡ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ରାତିରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ। ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଆମର ବେକାର ନ ହଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଆମର ବେକାର ନ ହଉ। କାରଣ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତି ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର ତୁମ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନା କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳାପ ବିହୁନେ ଜଣେ ଲୋକ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କହି ସିନା ହେବ, ପ୍ରଚାର ସିନା କରିହେବ, ଆଳାପର ମାର୍ଗ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। 12 ପର୍ବ ପରେ ହେରୋଦ ଯେଉଁଦିନ ପିତରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ରାତିରେ ସେ 2ଟା ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ 2 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରହରୀମାନେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଟିବନ୍ଧନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। ସେ ସେପରି କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେହରେ ଚାଦର ପକାଇ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଆସ। ସେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ତାହା ନ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମହତ ବିଷୟର ଆଳାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅତି ଗଭୀର କଥା, ଶାରୀରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାଇନ୍ସକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି। କେମିତି? ଯେମିତି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ 3ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ନୀତ ହେବାର ଦେଖିଲି, ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲେ କି ଶରୀରରେ ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏହା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହତ ବିଷୟର ଆଳାପ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେଣୁ ଜେଲରେ ସେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ସେନ୍ସ ଆସି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାର ପୁଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ କଥା କହିବି। ଯେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 5 ପର୍ବର 10 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚାନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାଗତ ଥାଉ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ। ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ, ସେହି
ଥରେ 10ଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାଗତ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ। ଯେଣୁ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିଲେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଉଦାହରଣର ଶେଷ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୟନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ହଉଛି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ କହିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବର 1-2, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇବେ। ତାଙ୍କ ତୁରି ବାଜିବ, ସେମାନେ ଉଠିବେ, କେବେ ଶୋଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ନିଦ୍ରା ସେ କଥା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ସମୟ ଯାପନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏପରି ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅଛି ତାହାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, କୃପା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ କଳ୍ପନା, ତୁମ ଯୋଜନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍, ତୁମ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛ, ଗମନାଗମନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସିବାର ଉଠିବାର ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମ ଗୋଚରରେ ରଖିଛ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଯେତେ ତୁମ ଦାସରାଶି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବସିବାର ଉଠିବାର ଶୟନ କରିବାର ସବୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରରେ ଥାଉ। ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଙ୍ଗଳ କର। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମରି ହଉ। ମଙ୍ଗଳବାର ସୌଖ୍ୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆମେନ୍।